श्री वाहिगुरू की फतेह। अज सर अजीत सिंह जी साढ़े दादा चाचा जी का 140वां जन्मदिन मनाने वास्ते उस शख्सियत को याद कर रहे हैं जिन्होंने अज तो 116 साल पहला 3 काले कानून उदों अंग्रेज सरकार ने बनाए थे। जमीना खोन वास्ते, पानी के रेट बढ़ाने वास्ते। उस वेले सरकार जिहड़ी सी उहदा मकसद सीगा कि किसानां नूं बेरोजगार किया जाए, उन्हां दे बच्चों नूं फौज दे विच भर्ती किया जाए, पुलिस भर्ती किया जाए ताकि अपनी सेवा करा सकन। अज भी तकरीबन हालात एको जिहे ने। 116 साल बाद 3 कानून एक कोविड की आड़ दे विच ये बनाए गए, आर्डिनेंस लिआंदे गए, बिल पास कराए गए और वो कानूनों भी यही कुछ है कि सानू साड़ियाँ जमीनां खोईयां जान, कारपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ जान, ਜਿਹੜੇ अज भी उन्होंने फाइनेंसर ने सरकारों के इलैक्शनां दे विच वड्डे वड्डे फंड देंदे ने, उही सब कुछ जड़ा है वो रिपीट हो रहा सारा कुछ। उस वेले सर अजीत सिंह होरां जदों मार्च दे विच मूवमेंट कुछ तेज हुई 2007 दे विच 1907 दे विच ते लाला लाजपत राय दे नाल उन्होंने अरेस्ट कर लिया गया, मांडले जेल में भेजा गया। उत्थे उन्होंने भुख हड़तालां कीतियां, लोगों के विच एजीटेशन का नवा जोश पैदा होया। खास तौर पर आर्मी ने उन्हों का साथ दिता। उन्होंने कहता भी असी किसानों के उपर जिहड़े एजीटेशन कर रहे हैं असी गोली नहीं चलावांगे, असी किसी तरह की तजस्सुस नहीं करांगे। उस तो सरकार उस वेले घबरा गई। अज भी साडे खास तौर पर पंजाब हरियाणा के लोग ज़्यादा तो ज़्यादा मिलटरी दे विच, आर्म फोर्स दे विच भर्ती ने। इहो जिहा मौका ना आवे कि वो पुत जिहड़े ने वो बगावत करन या सरकार के हुक्म की नाफरमाई करन। इहो जिहा मौका आना नहीं चाहिए। असी सारे शांतमई ढंग के नाल ये पिछले 6 महीने तो ही आलमोस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किते भी कोई नुकसान पब्लिक प्रॉपर्टी का नहीं किया। कुछ जिहड़े उन्होंने स्पॉन्सर्ड सीगे उन्होंने 26 तरीक को कुछ गलतियां की। उन्होंने अपने आका सी, उन्होंने कहने से उन्होंने सारा कुछ इस मुहिम के विघन पाने की कोशिश की। उस विघन को दूर करते हुए सरकार तो उससे आलमोस्ट नाकाम रही। फिर भी असी सारे जथेबंदियां का बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्होंने बहुत जोश नाल सारे मजदूर एकता इकट्ठे होके सारे आगुआं ने इस मुहिम को आगे चला रहे हैं। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल की बधाई देना कि दोबारा इस अंदोलन के विच जोश पाया। सरकार छेती झुकण वाली नहीं होती। खास तौर पर इहो जी हिटलरशाही जी सरकार है जिहड़े किसी का कोई एहसास ही नहीं। 200 तो वध इत्थे साडे किसान वीर जिहड़े ने वो शहीद हो गए, अपनी जानां गवा बैठे ने। उन्होंने कोई एहसास ही नहीं है कि ये मजदूर किसान जिहड़े ने वो असल किसान ही बैठे ने। कदी वो कुछ कह देंगे, कदी किसी टैग लगा देंगे। ये सारिया चीज़ां उन्होंने एक पखंड ने। उन्होंने इस चीज़ का समझ लेना चाहिए कि किसान मजदूर अपनी हक़ वास्ते बैठे ने और अपने हक इतों लैके जाएंगे। सर अजीत सिंह जी तकरीबन 38 साल के करीब जलावतन रहे। अलग अलग मुल्कों के उन्होंने रह के आज़ादी की लड़ाई वास्ते लोगों को मोटिवेट करते रहे। जर्मन रेडियो तो बोलते रहे। आज़ाद हिंद फौज नेता जी के नाल रल के उन्होंने 1939 के बनाई। जदों इटली के साडे हिंदुस्तानी सैनिक जिहड़े सीगे वो अरेस्ट हो गए। उन्होंने ट्रेनिंग दी।
ਉਹ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਵਨ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 1946 ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇੱਥੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੋਗੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੋਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੇ ਤਦੇ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਆਵੇ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸਜਾਉਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਅਧੂਰੇ। ਫੋਟੋ ਪਕੜਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਆਗੂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਣਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਟੱਟ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ, ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। थोड़ा पीछे पीछे आ जाओ जी। फोटो ले लो भगत सिंह जी, फोटो कहाँ भगत सिंह जी। भगत सिंह तेरी सोच ते, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਇਹ ਹਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਟੱਟ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੀ ਜੀ ਨੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮਾਲ, ਤੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮਾਲ ਓਏ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੀ, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਟੱਟ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਟੱਟ। उस दिन की तरह मैं फंस जाऊंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। राम राम, सलाम अलैकुम सलाम। ਅੱਜ ਜਿਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਾਰਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਜੋ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਝੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 1857 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ। ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ ਸਨ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਆ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ। ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟਲਾਂਤ ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 22ਵਾਂ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨੌਰੋਵਾਈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਈਏ ਕਿਉਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸੂਫੀ ਅੰਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਹਾਸ਼ਾ ਕਜੀਟਾ ਰਾਮ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਵਤਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸੋ 1906 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵੱਲ ਇਹ ਬੇਆਬਾਦ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਲੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।
ਸੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਪਗੜੀ ਸਮਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਗੜੀ ਸਮਾਲ ਜੱਟਾਂ ਇੱਕ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਗੜੀ ਸਮਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਗੜੀ ਸਮਾਲ ਜੱਟਾਂ ਪਗੜੀ ਸਮਾਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛਿਪਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਆ। ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ 3 ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੋਪੜ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ।